السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پر اب درج مقدمات کی تعداد 100 ہو چکی، یعنی کہ سینچری مکمل ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو ہم نے کھیل کے میدان میں دیکھا سینچری سکور کرتے ہوئے، اور یہ پولیٹیکلی ان کے کیریئر میں ہمیشہ کے لیے انہیں یاد رہے گا کہ ان کی حکومت کے جانے کے بعد ان پر 100 مقدمات درج ہوئے، اور ان مقدمات کو درج کرنے کی جو وجہ بتائی جاتی ہے حکومت وقت کی طرف سے وہ یہی ہے کہ ان کو الجھائے رکھنا ہے، کبھی ایک عدالت میں تو کبھی دوسری عدالت میں تو کبھی تیسری عدالت میں، تاکہ وہ اسی میں ہی مصروف رہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی ریلیز کو روکنے کے لیے جو گزشتہ ہفتے ہوا وہ سب جانتے ہیں، پھر اس کے بعد 14 اور 15 مارچ کو پچھلے ہفتے منگل اور بدھ کو جو شیلنگ ہوئی، جو میدان جنگ بنا رہا زمان پارک، اور ایک طرف سے پتھر چل رہے تھے، دوسری طرف سے شیلنگ، ربر کی گولیاں، اس کے علاوہ واٹر کینن کا استعمال، حتیٰ کہ پولیس والوں کی طرف سے بھی پتھراؤ ہوا۔ پھر یہ معاملہ یہاں پہ رکا نہیں، اس معاملے کے بعد آگے بڑھتے ہوئے جب اسلام آباد پیش ہونا تھا عمران خان صاحب نے، تو وہاں پر بھی ہم نے ایسی ہی صورتحال دیکھی کہ جہاں پر باقاعدہ یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کو بلایا گیا ہے، اور ان کو بلانے کے بعد ان کو گرفتار کرنا مقصد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو بآسانی وہ لاہور ہائی کورٹ تک گئے، وہاں پر ان کی پیشی تھی اور 2 عدالتوں میں وہ پیش ہوئے، وہاں سے انہوں نے اپنی پروٹیکٹیو بیل لی اور واپس اپنی رہائش گاہ پر لوٹ آئے۔ اب اس سب کے بعد آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ کل رات بھی یہ خبریں تھیں کہ ایک اور آپریشن ہونے والا ہے، کل رات یہ بھی خبریں تھیں کہ نگران حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، ہر صورت گرفتار کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک اور کوشش ہوگی۔ ایک طرف عدالتیں ہیں جہاں پر پی ٹی آئی نے رجوع کیا ہوا ہے، دوسری طرف کل رات سے ملک بھر میں بالخصوص پنجاب میں، کے پی کے میں، اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، جو لیڈرشپ ہے، ان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور کئی لیڈرز گرفتار بھی ہو چکے ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے آئی ایل ایف یعنی کہ لائز فورم سے تعلق رکھنے والے اور عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ گرفتاری نہیں ہے، وہ اغوا ہے، اور 6 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ ان کو کہاں لے کر جایا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ساتھ میں لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، کل اعجاز الحق صاحب نے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا، آج کچھ مزید لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، یعنی کہ ایک تاثر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جماعت ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی۔ اس کے برعکس لوگ جو پارٹی کا حصہ نہیں ہیں وہ پارٹی کو سلیکٹ کر رہے ہیں، چن رہے ہیں اور اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو ملک کو اس سب میں سے، اس بحران میں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ ہم آئینی بحران دیکھ رہے ہیں، ہم قانونی بحران دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے حکم جاری ہوا ہے الیکشنز کے لیے، گورنر کے پی کے سے کہا گیا، وہاں پہ بھی ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے۔ جو 30 اپریل کی تاریخ اناؤنس ہوگی اس کو بھی دیکھا جائے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں گے، حتیٰ کہ تو پی ایم ایل این نے ابھی تک اپنے کینڈیڈیٹس فائنلائز ہی نہیں کیے ہیں، بیکاز وہ یہی سوچ کر سمجھ کر بیٹھے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہونے والے ہیں۔ لیکن اس پورے سینیریو میں صرف ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے، اور وہ پہلے سے بھی ہوتی آ رہی ہے، کہ ملک کا نقصان ہے۔ تو ڈائیلاگ کب ہوگا؟ کیونکہ ڈائیلاگ ہی بتایا جاتا ہے کہ ایک ممکنہ حل ہے، تو ڈائیلاگ کب ہوگا؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے بیٹھ کر کسی نتیجے پہ پہنچ پائیں گی؟ اس سے پہلے جو کوششیں ہوئیں وہ تو تمام ناکام تھیں، لیکن اب یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے شوکت بسا صاحب نے۔ بسا صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ جاوید اقبال صاحب نے، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ آج کے پروگرام کے لیے تشریف لائے۔ اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا اختیار ولی خان صاحب نے۔ اختیار صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ۔ اختیار صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا الزام یا تو وفاقی حکومت پر ہے یا نگران حکومت پر ہے، اور نگران حکومت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نگران حکومت بھی پی ڈی ایم کے اشاروں پر چل رہی ہے اور آپ کے کنٹرول میں ہے، اور آپ جیسے کہتے ہیں ویسے ہی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس سارے معاملے میں بینیفیشری تو آپ اور آپ کے ساتھ دیگر آپ کی اتحادی جماعتیں ہی ہیں۔ آخر یہ سب کب تک چلتا رہے گا؟ یہ مار دھاڑ، یہ توڑ پھوڑ، یہ آنسو گیس کی شیلنگ، اور شہر شہر تماشا لگا ہوا ہوگا، اور ادھر آئی ایم ایف کی ڈیل ہے وہ اپنی جگہ پہ رکی ہوئی ہے، روز تسلیاں دی جاتی ہیں، ابھی بھی یہ بریکنگ ٹکر چل رہا ہے کہ جی ہم بات چیت میں ہیں ان کے ساتھ، تو یہ بات چیت کا سن سن کے تو کان پک گئے۔ تھینک یو ویری مچ علی۔ اس طرح ہے کہ دیکھیں، یہ بھی آپ نے کہا نا کہ نگران حکومت کا یا ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ان کو الجھائے رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر عمران خان اپنی حکومت میں تھے تو انہوں نے کتنی بار آئین کو اور قانون کو وائلیٹ کیا تھا، جو ایک دن میں 12 دفعہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کبھی وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے ہیں، کبھی وہ روڈ بند کرتے ہیں، کبھی وہ پیٹرول بم پھینکتے ہیں، ان کے گھر سے 20 رائفلیں برآمد ہوتی ہیں۔
आपने सारा कुछ देखा है। तो अगर आप कानून और आइन को वायलेट करते हैं तो पर्चा तो दर्ज होगा। क्या हम पे नहीं हुए हैं? मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं इस मुल्क की 14 जेलें काट चुका हूं, लेकिन जेल से निकलते वक्त या अंदर जाते वक्त हम रो के नहीं निकले हैं, ना रो के अंदर। ये तो बेचारे एक दिन की हवालात खाते हैं, अगले दिन निकल जाते हैं, तो कहते हैं इनके आंसू नहीं रुकते हैं, इतने मोटे मोटे, जितने तो दुल्हनों की आंसू आंसू नहीं होते मोटे जितने इनके होते तो हैं। इख्तियार वली तो खान अगर हम साहब, एक कानून सवाल को यहां पर मैं पूछ लूं, वायलेट एक सवाल, आप करेंगे, बात अपनी मुकम्मल कर अगर लीजिएगा। आपने आंसुओं की बात की है, उन आंसुओं का क्या फायदा है कि जिनको देखकर आप खुश होते हैं और वही आंसू बाद में पत्थर बनकर पुलिस पर पड़ते हैं? आपका क्या ख्याल है कि हम आंसू देखकर खुश होते हैं? ये आपका आपकी गुफ्तगू आपका से और आपकी जाती जमात से, तज्जिया। आपकी जमात की गुफ्तगू से यही नहीं, नतीजा अखज किया जा हम सकता है कि आप नहीं इसको बार बार नहीं कोर्ट नहीं इसलिए करते हैं नहीं कि रो पड़े, रुला नहीं दिया, नहीं 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 चीखें नहीं। निकल गई। आप मेरी बातों के गलत तर्जुमानी ना करें। जो जी मैंने कहा है मैं उसका पाबंद हूं। जो आप कह रहे हैं ये आपकी मर्जी हो सकती है, मेरा ख्याल नहीं है। हम वो लोग हैं, जब हमने हुकूमत इनकी थी तो उस वक्त इनको बोला था कि आइए मीसाके मईशत साइन करते हैं। हम वो लोग हैं जब ये लोग हमारे नरीना और जनाना तमाम जितनी लीडरशिप है उसको जेलों में डाल रहे थे। हम इनको कह रहे थे, ओवर द फ्लोर ऑफ असेंबली इनको बताया था कि इस तरह मत करो, कल तुम रोते हुए वापस आओगे और तुम फिर खुद सह नहीं पाओगे। मरियम नवाज के कमरे में किस तरह पुलिस दाखिल हुई थी, आप भूल गए? क्या आज आपको जमान पार्क नजर आ रहा है? आपको कराची का वाकया भूल गया है? नवाज शरीफ को किस तरह रखा गया, तो उनको जेल में जहर दिया गया। शहबाज शरीफ को बुलाया गया, आशियाना केस में बिठा दिया, उसको साफ पानी केस में। फिर क्या हुआ? साद रफीक और सलमान रफीक 2-2 साल की जेल काट के निकले। आपने देखा कि उन पर कोई चीज साबित हुई है? तो वही बात यह है कि अगर आप आइन और कानून को वायलेट करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फिर होंगे, तो फिर उसका फिर आपके खमियाजा आपने भुगतना होगा। और ये कोई नई बात तो नहीं है। पॉलिटिकल लोग जेल, हवालात, मुकदमा खन्ना पेशानी के साथ उसको फेस करते हैं, उससे डरते नहीं है, भागते नहीं है। अच्छा, आप अगर आपकी ड्यू है तो चाहिए तो ये कि अगर आप, पश्तो में बड़ा एक अच्छा प्रोवर्ब है कि अगर आपने प्याज नहीं खाई तो आपके मुंह से प्याज की बू नहीं आएगी, आप सीधे जाओ, सरेंडर करो। हमें यही बोलते थे ना, हमें यही बोलते थे कि अगर आपके पास सबूत है, आपके बेगुनाह है, तो अदालत में पेश हो जाए, अदालत को दे दे। आपने लोगों को, खवातीन को, बच्चों को, लड़कों को, आपने उनको ढाल बना के आगे रखा हुआ है। आप गिरफ्तारी से छुप रहे हैं, कब तक छुपेंगे? इसका मतलब ये है कि यू आर चैलेंजिंग द रिट ऑफ द गवर्नमेंट। आप पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करते हैं। एक तरफ सोशल मीडिया पर आप जो मुल्क के अस्करी इदारे हैं उनकी बेतौकीरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपना मजमूम एजेंडा चला रहे हैं। भाई ये अभी आपसे देखें, जो भी कर लें, जिस दिन आप अंडर अरेस्ट होंगे आपसे सवाल होगा कि आपको इजराइल में फंड इख्तियार वली साहब, आपकी कहीं भी, आप मेरी बात अगर मुझे एक जुमला बोलने दें। जी जरूर। सवाल होगा कि आपको इजराइल से पैसे क्यों आए, फॉरेन फंडिंग में आपको इंडिया से पैसे क्यों आए। आपसे सवाल होगा कि आपने जो इस मुल्क की इकोनॉमी का पट्टा बिठा दिया है, जो आपने आईएमएफ के साथ डील की थी, आपने जिस आईएमएफ को हमने क्लोज कर दिया था, वो जो कर्जा आप कहते हो। शौकत बसरा साहब, मैं ये सारी कई भी बातें इख्तियार वली साहब की दोहरा भी सकता हूं, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा आपने सुन लिया है, तो अब आपकी बारी है जी, बताइए। अली मुमताज, ये आप इनका माइंड सेट्स जरा देख लें और इनके सोचने का अंदाज देख लें। किस वक्त मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग सुन तो लें, लोग महंगाई की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। यहाँ पर अमनो अमान की सूरत हाल देख लें। यहाँ पर एक ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है। इमरान खान के खिलाफ अभी जैसे आपने इंट्रो में कहा 100 मुकदमात, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था, अब तो खान सांस ले या उनके इर्द गिर्द वाले सांस ले, उन सब पे भी मुकदमे दर्ज हैं। अब रेड हो रहे हैं, लोगों के घर में स्ट्रेटेजी इन्होंने चेंज की है। अब जो राइट लेफ्ट जितने भी खान साहब के लोग हैं उनके सब पे, किसी पे दहशतगर्दी का मुकदमा है, किसी पर 144 की खिलाफ वर्जी का पर्चा है। आज क्या आसान न्याजी जो लीगल फ्रेटर्निटी को प्रेजेंट लीड करते हैं, आज उनको गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि पाकिस्तान का इस वक्त मसला गुर्बत नहीं, महंगाई नहीं, बेरोजगारी नहीं, डिफॉल्ट होना नहीं है। चूंकि ये जो इस वक्त रूलिंग एलीट है, उसे कहते हैं जिन्होंने कर दाने उन्होंने कमले भी सियाने।
इनको आती हैं बातें, इनका पेट भरा हुआ है, इनको नहीं अंदाजा इस बात का, क्योंकि इनको एक ही बात है कि हमने इमरान खान को और किस तरह उनका ग्राफ नीचे करना है, किस तरह उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करनी है। कहते हैं अदालत पेश नहीं होते। जब हम अदालत पेश होते हैं तो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आपके पास फुटेज है तो बताइए मुझे, वहां पर आप टीयर गैस करते हैं, आप शेलिंग करते हैं, और फिर आप एक अंडरटेकिंग देते हैं दोनों अच्छा चले, मैं यहाँ पर कुछ चीजें ऐड कर दूं। वो कहते हैं जी आपने पुलिस की गाड़ी को तोड़ा, आपने पुलिस की गाड़ी को जलाया जब इस्लामाबाद में इमरान खान साहब गए। फिर ये कहते हैं कि जी आप ही की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस है उन्होंने आंसू गैस के शेल फायर किए। अली मुमताज, कहने को तो जितनी मर्जी कहानियां बनाते जाए, आज 10 महीने हो गए जब से इन्होंने हुकूमत संभाली। आई थिंक मार्च में आए ये लोग, 9 अप्रैल को। आज मेरे ख्याल में इनको साल होने वाला है। कोई एक बात मुझे बता दें कि अगर इनकी किसी बात को, चले मैं तो तहरीक इंसाफ का रिप्रेजेंटेटिव हूं, उनका स्पोक्स पर्सन हूं, आम आवाम इनकी बात क्यों नहीं मान रही, पब्लिक इनकी बात क्यों नहीं मान रही, इंटेलेक्चुअल्स इनकी बात क्यों नहीं मान रहे, दुनिया इनकी बात क्यों नहीं मान रही। आज इनको इमरान खान तो हुकूमत में नहीं है, 13 पार्टियां हुकूमत में हैं। क्या चीज अमर माने है कि आप वो जो IMF की तकरार कर रहे थे, आपसे मुआहदा साइन नहीं हो रहा, और आपको वो क्या कह रहे हैं, इतनी अलार्मिंग स्टेटमेंट दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कहा ये लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए। जो बात हम कहते थे कि जब कोई मुल्क तबाही की तरफ बढ़ता है, जहां मुआशी तबाही आती है, जहां बर्बादी आती है, तो सबसे पहले आपकी खुद मुख्तारी कंप्रोमाइज होती है। हम तो ऑलरेडी कंप्रोमाइज हो चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अख्तियार वली खान साहब हम हमारे भाई हैं, डुल्ले बेरादा कुछ नहीं बिगड़िया। आप पहले भी सारी उम्र इक्तदार में रहे, इमरान खान तो 5 साल भी नहीं मुकम्मल किए। आप हुकूमतें ले लें, आप सारी उम्र के लिए लिखवा लें अमीरुल मोमिनीन, आप, लेकिन खुदारा पाकिस्तान पे तरस खाएं, पाकिस्तान की आवाम पे तरस खाएं। और मैं फिर कह रहा हूं, एक मेक और ब्रेक का पॉइंट होता है अली मुमताज। लोग अभी तक, मैं फिर कह रहा हूं, सुबह निकलते हैं, शाम तक वो मेहनत मजदूरी करते हैं कि हमने शाम को जाके अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं है, 1 वक्त की रोटी खिलानी है। कोई बीमार है, वो भी लोगों को मुमकिन नहीं हो पा रहा है। वो नहीं मुमकिन हो पा रहा ना। मैं फिर यही कह रहा हूं, आज आप महंगाई देखें, आप पेट्रोल देख लें, डीजल देख लें, खाने पीने की चीजें देख लें, आसमान से बातें कर रही हैं। कहते क्या है, 1 साल गुजर जाने के बावजूद, ये तो इमरान खान की वजह से हुई है। तो भाई हमें 1 साल पहले वाली जो खाने पीने की चीजें हैं, जो बाकी पेट्रोल है, सुई गैस है, उनकी कीमतें वापस कर दें। मैं जावेद साहब आपकी तरफ आता हूं। निगरान हुकूमत पंजाब की, उनका किरदार, उनकी तरफ से अब तक जो कुछ भी हुआ है, क्या वो जानिबदार हैं या गैर जानिबदार हैं? और आज वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का बयान भी सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि अगर कोई पुलिस एहलकार पे कोई हाथ उठाएगा तो उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। देखो, जो निगरान हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि वो अपने तई जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश इसलिए रायगां जा रही है, उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि ये अवाम ने इस वक्त सर उठा लिया है। और ये जो अवाम ने सर उठाया है और इस शऊर ने जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है, अब उस शऊर से कोई नहीं लड़ सकता। निगरान हुकूमत अपने तौर पे न्यूट्रल का किरदार अदा करना चाहे भी तो नहीं कर सकती। अब सिचुएशन ऐसी है कि जब आप हज़ारों, 100 के करीब लोग लेकर जब किसी के घर पे जाएंगे तो आगे से फिर अवाम खुद रिएक्ट कर रहे हैं। यही कुछ जमान पार्क में ही हुआ और यही कुछ इस्लामाबाद में हुआ। बुनियादी तौर पे हमें जो बात समझने की, निगरान हुकूमतों का ऐसे सुना नहीं कभी। मुझे जहां तक याद पड़ता है कि केयर टेकर स्टेटस में कभी इस तरह के सीन्स हमें देखने को नहीं मिले जो अब मिल रहे हैं। गलतियां कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अपनी अपने जो न्यूट्रल रहने की जो उनकी पोजीशन है उसको मेंटेन रखना चाहिए। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये बयान ठीक था, हाथ तोड़ देंगे पुलिस एहलकार पे कोई हाथ उठाएगा? मेरे ख्याल में ये बात करने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल में ये करने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या कहा गया था कि जो पख्तून हैं
وہ دہشت گرد ہیں، ایتھنک باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. نہیں. یہ وہ رویے ہیں بنیادی طور پہ، یہ وہ رویے ہیں. جی اختیار ولی صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. دیکھیں بات ولی سنیں صاحب میں اختیار آ ولی رہا صاحب ہوں. ایک سیکنڈ. اختیار ولی صاحب ایک سیکنڈ. میں آ رہا ہوں اختیار ولی صاحب اس طرف آ رہا ہوں. وقت علی ممتاز والی بات یہ غلط نہ کریں تمام آپ کے سامنے میں کوئی ادھر بلوچی بیٹھا ہو یا کوئی. اچھا بعد میں بات کر لیجیے گا جب آ رہے ہیں آپ کی طرف. سننی نہیں ہو. اختیار ولی صاحب آ رہے ہیں. جاوید صاحب بات آپ کریں. انٹرپٹ نہ کریں. بات مکمل کیجئے. آپ یہیں سے بات کو آگے کیجئے گا شروع میں. آپ کو پورا موقع دوں گا اختیار ولی صاحب. آپ اس پہ کلیریفیکیشن اپنی دیجئے گا. دیکھو بات ہماری نہ کریں نا. یہ ہم نے نہیں کی، آپ لوگوں نے کی ہے. فسادات نہ کھلائیں. پریس کانفرنس نکال لیں کس نے بات کی ہے. یہ جی جاوید بعد صاحب. میں بات دیکھو، کیجیے. جاوید صاحب یہی وہ رویہ ہے جو پچھلے ایک سال سے جب آئین اور قانون سے آپ منحرف ہو رہے ہوں، آئین سے رستہ جدا کر رہے ہوں، تو پھر یہ وہ رویے ہیں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہی اس وقت پاکستان کا حال ہوا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہماری اس رویوں کی ہے. اور یہ بات ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اب قوم کو ہر چیز سمجھ آتی ہے. قوم اب بے وقوف نہیں رہی. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، شعور اور سیاست اب یہ دونوں کٹھے چلیں گے. اب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سیاست صرف گفتگو کر کے کر لوں گا، ایسے نہیں ہوگا. کوئی بیانیے بنا کے میں الیکشن لڑ لوں گا، ایسے نہیں ہوگا. اب کیا لاشیں گریں گی؟ اب لاشیں نہیں گریں گی اور نہیں گریں گی؟ نہیں چاہیے، گرنی بھی نہیں چاہیے. میں اس چیز کے نہیں خلاف جب ہوں. اتنا اور بوائلنگ پولیس کو بھی ٹیمپریچر یہاں پر پہنچا ہوا ہو تو پھر اینڈ ریزلٹ تو یہی خدا نخواستہ نہیں ہوگا. نہیں نہیں ایسی کوئی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس بھی ہماری ہے اور جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں. اس رویوں کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. ڈائلاگ کی ضرورت ہے. آئین اور قانون کا رستہ اپنانے کی ضرورت ہے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں قصوروار حکومت ہے، کیونکہ حکومت ہمیشہ بڑے کا کردار ادا کرتی ہے. حکومت کو ایک سٹیپ پیچھے آنا چاہیے. حکومت کو چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو عوام اور اپوزیشن تو ہمیشہ ایشوز کو بوائل اپ کرتے ہیں، لیکن حکومت اس کو ٹھنڈا کرتی ہے. جبکہ اس وقت جو حکومت کا رویہ ہے وہ چیزوں کو بڑھانے کی طرف جلدی پہ تیل چھڑکنے کا. حکومت کے ترجمان اور منسٹرز کی آپ پریس کانفرنسز دیکھ لیں، صبح دوپہر شام عمران خان عمران خان عمران خان. آپ اپنی گورننس کی بات ہی نہیں کرتے. آپ آنے والے وقت میں مہنگائی کو کیسے قابو کرنا ہے وہ بات نہیں کرتے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سستا آٹا دینا، اور سستے آٹے کے حالات آپ دیکھ لیں کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں. دوسری طرف اب آپ کہتے ہیں ہم نے پیٹرول سستا دینا. دیں، لیکن مجموعی طور پر آپ اپنے ہی بیان سے حکومت خود اختلاف کر رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. پھر آپ سبسڈیز کس چیز کی دیں؟ ایک وقفہ لے لیں جی. ہم وقفہ لے لیں بسرا صاحب. وقفہ لے لیں. وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی تمام مہمانوں کو میں بتا دوں کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس 7 منٹ ہیں، جس میں 15 سیکنڈ میرے ہیں، باقی پھر آپ حساب لگا لیں گے آپ سب کے پاس کتنا ٹائم ہے. اختیار ولی صاحب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ ایتھنک ڈیوائیڈ کی، اس پر ذرا آپ اپنی رائے دے دیجیے جو آپ کہنا چاہ رہے تھے. گو کہ ابھی یہ عامر میر صاحب کا بھی بیان سٹیٹمنٹ موجود ہے جب آئی جی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا کہ کے پی کے سے ملیٹنٹس آئے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ بات جو انہوں نے کی نا بسرا صاحب نے، یہ بیچ میں بولے ہیں کہ ہم کوئی اس طرح بات کر رہے ہیں. اب حامد میر کا جو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے ان کے وہ ذمہ دار ہیں. آپ آئی جی صاحب سے پوچھ لیں. آپ مسلم لیگ نون پر اس طرح کا کوئی الزام نہ لگائیں. اور دوسرا اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے. میں کے پی کے سے تعلق رکھتا ہوں. آپ نے علی امین کی آڈیو سن لی ہوگی کہ یہاں سے کرائے کے لوگ، وہ لوگ جو قانون کو مطلوب لوگ ہیں، جو اسلحہ بردار تھے، اور وہ ان کو بلایا گیا وہاں پر اپنے مالافائڈ انٹینشنز کے لیے. عمران خان کا پورا پروگرام تھا، پی ٹی آئی نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ وہاں پہ کوئی لاشیں گریں. اچھا یہ فرما رہے تھے نا کہ ملک کے جو حالات ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یقیناً اس ملک کی اکانومی کا ہے. کیا 10 مہینے ہوئے ہم نے حکومت لی ہے، انہوں نے کوئی ذمہ داری کا احساس کیا ہے؟ پہلا دن جن کی حکومت ختم ہو گئی جی یہ جیب سے خط نکال دیا کہ میرے پیچھے سائفر آیا ہوا ہے. سائفر نے جو ہے امریکی سائفر ہے مجھے ہٹا دیا کہ اس پہ معافی مانگ لی ہے. پھر نہیں معافیاں نہیں مانگی ہیں اختیار ولی صاحب. کل معافیاں نہیں مانگی ہیں. کل بھی خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میں سائفر والی بات پر ابھی بھی قائم ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ ادھر سے معاملہ انیشیٹ ہوا تھا، ادھر سے ادھر گیا تھا اور پھر ادھر سے واپس آیا تھا. تو آپ پھر خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ نکال لیں علی ممتاز جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سائفر کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں، وہ میری غلط فہمی ہے. آج سے ایگزیکٹ 3 مہینے پہلے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی. یا میں غلط بول رہا ہوں یا پھر آپ بات کو سمجھے نہیں ہے. دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں، پھر اس کے بعد
جب آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ تھا تو اس وقت انہوں نے جو طوفان ملک میں اٹھا رکھا تھا بنیادی طور پہ سارا یہی تھا کہ اپنی مرضی کا یہ آرمی چیف لگا لے. عمران خان کو اس کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو اپنی مرضی کا الیکشن کمشنر چاہیے, اس کو اپنی مرضی کا چیف جسٹس چاہیے, اس کو اپنی مرضی کا آرمی چیف چاہیے, 2018 جیسا الیکشن چاہیے, اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بس اب آپ ہوش کے ناخن لیں, آپ کے وہ مزے جو تھے وہ مل کے امپائر کے ساتھ کھیلنے کے وہ ختم ہو چکے ہیں, اور اگر آپ قانون وائلیٹ کریں گے تو 100 نہیں آپ کے اوپر 1000 پرچے بھی درج ہوں گے. آپ قانون مت توڑیں, قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, قانون کے آگے سرنڈر کریں, آپ بدماشیاں چھوڑ دیں, آپ لوگوں کو تڑیاں دینا چھوڑ دیں, اور جو آپ نے چوریاں کی ہیں ڈاکے ڈالے ہیں اس کا جواب دیں. اچھا چلیں یہ بتا دیں, آپ کی نظر میں زمان پارک اور اسلام آباد اور زمان پارک میں کیا ملیٹنٹس تھے ان کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ, کے پی کے سے؟ میں آپ کو اونوت کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر خیبر پختونخوا سے یہاں سے انہوں نے جس قسم کے لوگ بلائے گئے تھے ہمارے صوبے سے, جو لوگ گئے ہیں ان کو اسلحہ سمیت بھیجا گیا ہے, اور جو ان کے ایکس منسٹرز ہیں, آپ علی امین کی سن لو تو آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ پرویز خٹک کا پوچھ لو آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ محمود خان کی سن لو آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ مراد سعید کی تلاشی لے لو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ کے پی کے سے دہشت گرد آئے ہوئے ہیں, ان کے سے وہ لوگ جو انہوں نے پیسوں پر بھرتی کیے ہوئے تھے, جن کو 35,000 روپے ماہوار دیا جاتا ہے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے نام پر, ان کو باقاعدہ لیس اسلحے کے ساتھ کروائے گئے. اور یہ لوگ دیکھیں نا, بعد میں بس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا نا تو وہ پاؤں باندھ کے جھوٹ بولتا ہے. اندازہ کرے 13 پارٹیاں اقتدار میں, اور 13 پارٹیاں کیا کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے آج مہنگائی بھی ہے, ہم کیا کریں بھائی, آپ نے تو ہمیں نکالا تھا, ہمارے خلاف مہنگائی مارچ کیا تھا, ہمیں کہا تھا کہ عمران خان تمام حالات کا ذمہ دار ہے, ہم آئیں گے یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی, ہم آئیں گے یہاں پیٹرول اور ڈیزل سستا دے دیں گے. تو بھائی وہ آج عمران خان تو حکومت سے الگ ہوئے 1 سال ہو گیا, آپ نے جو گل کھلائے ہیں اور جس طرح کی آپ کرتوت کر رہے ہیں وہ پوری قوم اس بات کی گواہ ہے کہ آپ لوگوں کی کنسنٹریشن عوام کی طرف ہے ہی نہیں. آپ کی ایک ہی ایشو ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے کیسز ختم کرنے ہیں اور کس طرح ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے, عمران خان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنا ہے. پاکستان کی اکانومی, پاکستان کا تمام نظام, آپ کی یہ ترجیح نہیں ہے میرے بھائی اختیار. اچھا ویسے اگر بسرا صاحب, ہمارے یہ ایشوز نہیں, یہ معاملہ اگر اسی طرح سے چلتا رہتا ہے کہ زمان پار پہ آپریشن ہوا, پھر اسلام آباد میں ہوا, پھر اگر دوبارہ آپریشن ہوتا ہے, پھر اسی طرح فورسز اور لوگ آمنے سامنے ہوں, تو اس سے ملک کا نقصان ہے. تو پھر اس میں سے حل کیا نکالا جا سکتا ہے؟ کیا حل یہ ہے کہ, اور اس طرح سے آپ خود بھی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ الیکشنز رکوائے جائیں, تو پھر الیکشنز کا رستہ ہموار کرنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب گرفتاری دے دیں؟ علی ممتاز, پہلے مجھے ایک بات بتائیے, کس گورنمنٹ پہ بھروسہ کریں ہم اس لیے کہتے ہیں امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے, ابھی نیوٹرل کی بات کر رہے ہیں. ایک باقاعدہ ایگریمنٹ انہوں نے کورٹ میں داخل کیا حکومت نے, اور وہاں سے جیسے ہی خان صاحب گھر سے نکلے ہیں انہوں نے وہاں پر حملہ کر دیا. اور ابھی مجھے بتا رہے تھے, مجھے تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ پاکستان کی ایک پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر ہو, آپ وہاں پہ صرف وہ خواتین ہو, ان کی مسز ہو, ان کی بہن ہو, کچھ خواتین ہو, اور وہاں پہ آپ نے کرینے چڑھا دی, آپ کمروں کے اندر داخل ہو گئے. آپ نے وہ ابھی جو کہہ رہے تھے دہشت گرد, ابھی تو آپ نے ابھی شکر ادا کریں وہاں سے توپیں برآمد نہیں کر لی ان لوگوں نے, انہوں نے میزائل نہیں کر لیے, راکٹ لانچر نہیں کر لیے, جو کہ ان سے بالکل بعید نہیں تھی. اچھا آپ اپنے ٹرن پہ بات کیجئے گا. اچھا ایک طرف تو اداروں کا احترام یہ ہے کہ توہین عدالت کر رہے ہیں, عدالت کے اندر وہاں پہ ایگریمنٹ جمع کرو. دوسری بات دیکھیں علی ممتاز, ہم 9 مہینے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملک نہیں چل رہا, آپ بالکل دن, ہر آنے والا لمحہ, ہر آنے والا گھنٹہ, ہر آنے والا دن پاکستان کو انتہائی نازک حالات میں لے کر جا رہا ہے. ہمیں ابھی بھی عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایک اس کی وجہ دیکھیں, حکومت کے ساتھ عوامی حمایت حاصل نہیں ہے. عوام, کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے عوام کی وجہ سے ضرور کرتی ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ ان کو آج یہی وہ پارٹیاں ہیں جو کہتے تھے عمران خان مکمل طور پہ فلاپ ہو گیا, عوام عمران خان کے ساتھ نہیں ہے,
जेल भरो तहरीक नाकाम हो गई, लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, फिर थर थर कांप क्यों रहे हैं? ठीक, काम पे अच्छा, क्यों टांग रही जावेद हैं? इकबाल साहब। आ जाए ना इख्तियार वली खान साहब, जावेद घोड़ा इकबाल भी इधर है, साहब। मैदान भी इधर है, इख्तियार दूध वली का साहब, पानी का अपना पानी हो आपकी जाएगा। तरफ में जब आए आऊंगा ना, इलेक्शन आप लड़े। उस वक्त आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस पॉइंट पर। तेल शेल लगा लो हमारे। कित्थू आ रहे हो? फिर साड़ी आंख खोल जाएगी। अच्छा, जावेद क्या साहब, करो, हम वहां से आएंगे जहां से आपका गुमान भी नहीं हाँ, है। नहीं, बिल्कुल, वहीं से आप आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान वाली आप बात ठीक कर है। रहे हैं। बिल्कुल, हम वहां से घुस के मौलाना फजलुर मारेंगे। रहमान वाली। अकबर भुट्टी साहब को याद कर रहा, वहां से घुस के मारेंगे जहां से अली, गुमान भी नहीं होगा। जी, जावेद साहब, आप यही वो रवैये ये हैं जिद जो वाली- अभी आप देख रहे हैं। हाँ। यही वो रवैये हैं जिसने पाकिस्तान को आज इस नहज पे पहुंचा। अच्छा, एक बात हम बताइएगा, अपनी गलतियां आप मानने को नवाज तैयार शरीफ नहीं हैं। साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से आपके पास काफी मालूमात होती हैं माशाल्लाह। जिद है क्या? और अगर जिद है तो किसकी जिद है? नवाज शरीफ साहब की जिद है सिर्फ, या मरीम नवाज साहिबा की भी जिद है, या दोनों की जिद है? और ये जो इमरान खान साहब के घर पर ये कार्रवाई हुई सारी, इसके पीछे कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि जी मैंने इमरान खान से इंतकाम जरूर लेना, और इंतकाम इस बात का लेना है कि जी उनकी अहलिया 1.5 साल तकरीबन कोमा में रही, और जब कुलसूम नवाज साहिबा कोमा में थी तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए थे, जेल में थे, और जब वो होश में आई तो नवाज शरीफ साहब बात करना चाहते थे फोन पर, लेकिन उनको बात नहीं करने दी गई, तो ये वो बदला लिया जा रहा है। देखो, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इस वक्त जो हुकूमत है, इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो तो मैं तो उनको पपेट प्राइम मिनिस्टर समझता हूँ। और फैसले जो होते हैं, आज अगर आप मुसद्दक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने या एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, तो हर बात में मियां नवाज शरीफ से हमने बात की है, उनके हुक्म के मुताबिक चल रहा है। तो बुनियादी तौर पे फैसले लंदन में हो रहे हैं। और अगर आप मरियम नवाज शरीफ साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो उसमें भी सिवाय जिद के, लड़ाई के, बदले के और कुछ नहीं है। कौम के बारे में कोई चीज़ है नहीं है, पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं है। या उन्होंने मियां नवाज शरीफ का रोना धोना किया है या इमरान खान का रोना धोना, इसके अलावा इनके पास नहीं है। और मियां नवाज शरीफ को एक बात का पता है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, आइन और कानून अपना रास्ता अपनाता है, तो मुस्लिम लीग नून जो सुहेल वड़ैच साहब बात कर रहे हैं, तबई मौत मर चुकी है। और मैं इस हद तक कहूंगा कि तबई मौत तो मर चुकी है, सिर्फ तदफीन बाकी है अब। और अब ये हुकूमत तदफीन से भाग रही है, बुनियादी तौर पे मसला है। वरना आप देखो, जहां मुल्क में सियासी खलफशार हो, जहां मुल्क में बद इंतजामी हो, गवर्नेंस ना हो और जमहूरी रवैया ना हो और आइन और कानून की पासदारी ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में अगर आप जमहूरियत को चलाना होता है तो जमहूरियत के लिए आपको अवाम के पास वक्फे में जाने से पहले जरा जावेद साहब ये बता दें, मरीम नवाज साहिबा कतर किस लिए गई हैं? कतर गई हैं, उनको पैगाम आया है। नहीं, क्या कतर में उनकी कोई कंपनी है जिसकी वो चेयरपर्सन है? नहीं, एक तो चेयरपर्सन वाली बात तो और है, लेकिन उसके अलावा एक मीटिंग भी है, क्योंकि अगले एक हफ्ते में बहुत सी चीजों का सोल्यूशन निकल आएगा। कतर में निकलेगा? ऑफ कोर्स, लंदन, कतर, ये सारी चीजें इलेक्शन से तो ये भाग सकते हैं। 30 अप्रैल को ना कोई इलेक्शन नहीं, इलेक्शन से तो वो भाग रहे हैं, इलेक्शन उन्होंने होने ही नहीं देना। ठीक है, देखो, दो ही रास्ते हैं यार, ये दो रास्ते हैं। पहली चीज, आप जमहूरियत और इलेक्शन से भागेंगे, और आपके पास फिर दो रास्ते। चलिए, अगर आप अफरा तफरी मचाएंगे, एक सेकंड, और जो मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, मैं बरमला कह रहा हूं, और उन्होंने इस चीज का अपनी ही क्लोज डोर मीटिंग्स में भी इजहार किया है, तो उससे बेहतर है मार्शल लॉ आ जाए। वो उनको कबूल है, लेकिन ना इमरान खान कबूल है, ना मार्शल लॉ कबूल है या नहीं कबूल है, इस पर हम इख्तियार वली साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। इख्तियार वली साहब, आपको मार्शल लॉ कबूल है? क्यों कबूल होगा? मार्शल लॉ तो अभी अभी साल पहले ही खत्म हुआ है, 10 महीने पहले जो मार्शल लॉ था जनरल बाजवा का, 90 डेज के अंदर देना था केपी का इलेक्शन। तो आपकी पार्टी एहतजाज क्यों नहीं करती है? इलेक्शंस में ताखीर हो रही है, आपने भी वक्फे से पहले कह रहे थे हम इलेक्शंस चाहते हैं, हम क्यों नहीं चाहते? हम तो बिल्कुल भी नहीं भाग रहे। तो फिर आप एहतजाज करें, सड़कों पे निकलें, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालें कि हम इलेक्शन चाहते हैं। मुमताज, अगर आप एक सवाल करके मुझे उसके जवाब कंप्लीट नहीं करने देते हैं जी, तो दोनों सवाल इकट्ठे थे, मैंने कहा पूछ लूं, बैठाए हुए हैं, काम निपटा, या आप एक सवाल एक साथ दो, जो भी आपने करने एक साथ कर लिया करिए। जी, प्लीज गो अहेड। इस तरह टोकते हैं तो फिर आप पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेशन को ना बुलाया करें, प्लीज गो अहेड, खाली छोड़ दिया करें। प्लीज गो अहेड, वैसे भी आपके पास जो दो बंदे बैठे हैं, जावेद इकबाल साहब जो
बहुत अच्छे एनालिस्ट होंगे, आई डोंट नो, लेकिन जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने उनकी शान में जो इन्होंने कहा कि वो पपेट हैं, तो क्या इनमें ये करेक्ट थी? साहब कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब, मैंने क्या गलत बात की है? तो आप मैं आपसे बात नहीं मैंने आप बात मुकम्मल कीजिए इख्तियार साहब, बात मुकम्मल कीजिए, ठीक है इख्तियार साहब बात मुकम्मल कीजिए, वक्त महदूद है, फिर इसी में सारा वक्त निकल जाएगा जी। इख्तियार साहब आप प्लीज पूछेगा सवाल का जवाब दीजिए, वक्त महदूद है, इसी में गुजर जाएगा, प्लीज जवाब दीजिए, फिर उसके बाद बसरा साहब और जावेद इकबाल साहब की तरफ भी जाना है। ये है कि मार्शल लॉ तो वो था जब इमरान खान की हुकूमत थी, जो फैज हमीद और जनरल बाजवा साहब का लगाया हुआ था, एक सिविल मार्शल लॉ था। एक अवामी मैंडेट पर डाका डालकर आपने नवाज शरीफ को आउट किया और इमरान खान जैसे एक मोहरे को आपने इन किया। जो 4.25 साल इस मुल्क के साथ होता रहा, इसकी मिसाल ऐसी है कि एक बंदा लगे वो आग लगाए। अब फायर टेंडरिंग में आपको पता है कि आग लगाना 1 मिनट का काम है, लेकिन आग बुझाने में बड़ा वक्त लगता है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। ये मुल्क की सियासत को, जमहूर को, इकोनॉमी को और मुल्क के मुस्तकबिल को दाव पर लगाकर बैठी है। इमरान खान का एजेंडा था कि उसने पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम करना था, जिस तरह उसने कश्मीर को हैंड ओवर कर। पॉइंट टेकन सर, सिंस आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं बसरा साहब की तरफ जाना चाहता हूं सो दैट ही कैन स्पीक एज वेल। कैरी ऑन करें, फिर आइंदा मुझे मत बुलाएंगे। थैंक यू। नहीं वली साहब, आप प्रोग्राम के बाद ना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, वो आपकी अपनी मर्जी है कि अगर आप में हिम्मत और हौसला नहीं है। मैंने तो अभी बहुत सी चीजें दबा कर रखी, मैंने तो खुलकर आपसे उस तरीके से बात ही नहीं की। अगर मैं करूंगा तो फिर आप लोगों के लिए वो काबिल एतराज ज्यादा हो जाएगा और आप लोग नाराज भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। कर करा रहे सारा कुछ आप खुद हैं, और आपसे जब सवाल पूछा जाए तो बर्दाश्त आपकी सिर्फ इतनी सी है। बसरा साहब, आपकी पार्टी ने इजाजुल हक साहब को शामिल कर लिया, इजाजुल हक साहब आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो आपके इलाके से हैं इजाजुल हक साहब, और मुझे जहां तक याद पड़ता है और आपका और उनका कोई मसला भी चल रहा था और आप पर कोई केसेस भी बनाए गए थे, तो आप ही की पार्टी में अब शामिल हो गए हैं, तो क्या बनेगा आपका? अली मुमताज, आप ये कहना चाहते हैं मुख्तार है, गल वध गई है? जी हाँ। देखिए अली मुमताज, पहली बात तो ये है कि ज़िया लीग, जिस तरह शेख साहब कहते हैं, वो कह रहे हैं हमारी एक सीट की पार्टी है, इस तरह ज़िया लीग सिर्फ हारूनाबाद और फोटाबाद में इलेक्शन लड़ते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को जम कर दिया है तहरीक इंसाफ में। आज के बाद वो तहरीक इंसाफ हैं, वो ज़िया लीग नहीं है, पहली बात तो ये ज़हन कर लें, और वो बल्ले के निशान पे लड़ेंगे और इमरान खान ने उनको वेलकम किया है। अब दूसरी बात, आपने हल्के की बात कही, देखें हम लोग 4 साल से सुबह दोपहर शाम भाग दौड़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, पार्टी की क़यादत का इत्मीनान हमें हासिल है। हमारा हल्का जो हारूनाबाद फोटाबाज NA 162 अली मुमताज, वहां पे हमारा पूरा पैनल मौजूद है। NA वहां पर हारूनाबाद फोटाबाज में हमारे पास जो कैंडिडेट हैं काशिफ पंसोता, हाफिज जलाल हैदर और इर्तिजा भट्टू। इस तरह हारूनाबाद में हमारे पास मियां अब्दुल वाहिद हैं, चौधरी आजम अली एडवोकेट हैं, और इस तरह शाहिद इमरान तेजा एडवोकेट हैं। तो सर हमारा पूरा पैनल वहां से इंशाल्लाह बल्ले के निशान पे हमारा पैनल इलेक्शन लड़ेगा। और अब चूंकि वो अब आए हैं, उनके लिए पार्टी क्या फैसला करती है, उनको कहां एडजस्ट करती है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि जो वहां पहले विनिंग पैनल बैठा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई दो राय भी नहीं है, काम भी है, तो जी काम भी किया हुआ है, तो हम अल्लाह के फजल से इलेक्शन लड़ेंगे। उनको कहां एडजस्ट किया जाता है, वो पार्टी जो फैसला करेगी। जावेद साहब, देखो अली मुमताज, एक तो बात जो जमहूरी रवैयों की हमने बात की, एक तो मसला वो है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा से अकल से काम लेना चाहिए कि आप जमहूरियत में अगर आप चाहते हैं तो आपको आइन और कानून की पासदारी करनी है, और जिसकी वजह से इख्तियार वली साहब भाग गए हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत वैसे भी बेख्तियार हुकूमत है। असल मसला है कि ताकतवर लोगों की जो इस वक्त जिस ताकत ने जिनको चैलेंज किया है, असल मसला उनका है, मसला टक्कर का है। अब इस टक्कर से निकलना है, और मैं ये समझता हूं कि टक्कर से मसले का हल नहीं निकलेगा। मसले का हल निकलेगा तब जब हम 2 चीजें करेंगे। एक, अवाम को समझे कि इस वक्त अवाम का रवैया क्या है, ये हमें रास्ता दिखाएगा। दूसरा हमारे पास रास्ता है, इमरान खान को समझे। इमरान खान से हम टकरे मार मार के अपना ही सर जख्मी करेंगे,
اس نے کہیں ٹس سے مس نہیں ہونا، کیونکہ آج اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے۔ اور تیسری بات، جس چیز نے پاکستان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے اور جس نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، وہ آئین اور قانون کی پاسداری ہے۔ یہ بات تو کرتے ہیں کہ عمران خان عدالتوں کے حکم نہیں مانتا، اور یار جب ایک شخص پہ آپ 96 کیسز کر دیں گے تو وہ کیسز اپنی لیجٹمیسی کھو بیٹھتے ہیں، پھر عدالتیں بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ یہ کس قسم کے فضول کیسز ہیں جس پہ پھر آپ کو ضمانتیں بھی ملتی ہیں۔ اور آخری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے آپ کو آرڈر دے دیا کہ آپ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں، اس آرڈر کو آپ مانتے نہیں ہیں اور سیشن کورٹ کے آرڈر کے پیچھے آپ چڑھائی کر دیتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں ہمیں اپنے آپ کو مجموعی طور پر سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے علی ممتاز، جتنی ہم نے گفتگو کی ہے، یہ جو 24 کروڑ عوام ہے نا، یہ آپ سے اور میرے سے زیادہ سمجھدار ہے۔ ہم جو مرضی کہانی سنا لیں، انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہی فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ جاوید اقبال صاحب آپ کا، بصرت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔